आपण शुणुचंती व्यासवाणी। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे। गाए तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला। या शुभ्र वस्त्रामृता। या वीणा वरदंड मंडित करा। या श्वेत पद्मासना। या ब्रह्मा श्रुत शंकर प्रभृति देवै सदा वंदिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती। निशेष नमस्कार व्यासवाणी खबर सहित मुरीषिता। प्रथमे मुख्य खबर। फकीरमोहन विश्वविद्यालय चली 7 दिनिया फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम बा अध्यापकों वृत्तिगत कर्मशाला उद्यापित। फकीरमोहन विश्वविद्यालय पक्षरु आसंता अगस्ट 29, 30 और 31 तारिख रे जातीय क्रीड़ा दिवस पालन करा जिवो। बन्या जोगु बालेश्वर और भद्रक जिलार 176टी गाँ बाह्य अंचलरू विच्छिन्न। ओडिशार 2 जण शिक्षक राष्ट्रपति पुरस्कार पाइबाकू मनोनीत। आज महिला समानता दिवस पालन करा जाउछि। गाजा उपरे इस्राएल आक्रमण जोगु 20 जनकर मृत्यु। राज्यगोष्ठी भार उत्तोलन प्रतियोगिता रे स्वर्ण पदक जितिले कटक झियो प्रीतिस्मिता। एवं आज उपकूल जिला गुड़िकरे वर्षा सांगू वज्रपात आशंका नहीं सतर्क सूचना जारी। एबे संपूर्ण खबर। फकीरमोहन विश्वविद्यालय चली 7 दिनिया फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम बा अध्यापकों वृत्तिगत कर्मशाला गतकाली उद्यापित हो जाइछि। एथिरे स्नातकोत्तर परिषदर भारप्राप्त अध्यक्ष प्रोफेसर सुनील कुमार पाढ़ी सम्मानित अतिथि भावे जोग देइथिले। एही कार्यक्रम रे अध्यापक अध्यापिका गवेषक छात्र छात्री माने जोग देई प्रशिक्षण नेइथिले। एही कार्यक्रम मुख्यतः जातीय शिक्षा नीति 2020 उपरे आधारित थिला। एही अवसर रे गतकाली एक अतिरिक्त अध्यापना कार्यक्रम अनुष्ठित होइथिला। एथिरे डॉक्टर सुशांत कुमार प्रधान विषय विशेषज्ञ भावे जोग देई जातीय शिक्षा नीति 2020 संपर्क रे वक्तव्य रखिथिले। एही कार्यक्रमर आवाहक प्रोफेसर अमूल्य कुमार आचार्य, संयोजक डॉक्टर प्रतिमा प्रधान, मानव संबल विकास केन्द्रर निर्देशक प्रोफेसर रणींद्र कुमार नायक प्रमुख उपस्थित रहिथिले। फकीरमोहन विश्वविद्यालय हॉकी किंबदंती मेजर ध्यानचंद को जन्मवार्षिकी आसंता अगस्ट 29 तारिख रे पालन करा जिवो। एहाकू स्मरण करी अगस्ट 29, 30 एवं 31 तारिख रे फकीरमोहन विश्वविद्यालय जातीय क्रीड़ा दिवस पालन करा जिवो। फिट इंडिया मिशन मार्गदर्शिका अनुजाई यूजीसी एवं केंद्र क्रीड़ा विभाग पक्षरु एही दिवस को पालन करिवा पई उच्च शिक्षानुष्ठान गुडी को निर्देश दिया जाइछि। एही अवसर रे फकीरमोहन विश्वविद्यालय रे मध्य विभिन्न क्रीड़ा और फिटनेस प्रतियोगिता आयोजित हेबो। प्रतियोगिता गुड़िक मध्य रही 50 मीटर दौड़, साइकेल चालना, क्रिकेट, योगासन एवं डिया दौड़ खेल।
ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ମାନପତ୍ର ସହ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ସମସ୍ତ ବିଭାଗର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକା ଏବଂ ଅଣଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀ 1 ଘଣ୍ଟା ଖେଲ କେ ମୈଦାନ ମେ ଅଭିଯାନକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାରେ ବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଜଳେଶ୍ୱର, ଭୋଗରାଇ ଓ ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକ ଅଧୀନ 27 ପଞ୍ଚାୟତରେ 104ରୁ ଅଧିକ ଗାଁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଭଣ୍ଡାର ପୋଖରୀ ଓ ଧାମନଗର ବ୍ଲକ ଅଧୀନ 9ଟି ପଞ୍ଚାୟତର 72ରୁ ଅଧିକ ଗାଁ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ସହ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ରହିଛି। ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଗାଲୁଡିହି ବ୍ୟାରେଜରୁ 13ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲିବା ଯୋଗୁଁ ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ମଧ୍ୟରାତ୍ର ସୁଦ୍ଧା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର କମିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଯାଏଁ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ 10ଟି ଯନ୍ତ୍ରଚାଳିତ ଡଙ୍ଗା ଓ 5ଟି ଦେଶୀ ଡଙ୍ଗା ନିୟୋଜନ ହୋଇଛି ଏବଂ 2ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକଙ୍କୁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ 1200 ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁରସ୍କାର ପାଇବାକୁ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ହେଲେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର କନ୍ଦେଲ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ବସନ୍ତ କୁମାର ରଣା ଏବଂ କୋରାପୁଟ PMଶ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟର ତରୁଣ କୁମାର ଦାସ। ଏହି ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ମୋଟ 45 ଜଣ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଏହି 2 ଜଣ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5 ତାରିଖରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ବିଜ୍ଞାନ ଭବନରେ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପୁରସ୍କୃତ ହେବାକୁ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ମାନପତ୍ର ସହ 50,000 ଟଙ୍କାର ଅର୍ଥରାଶି ଏବଂ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଦିଆଯିବ। ଏନେଇ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିବା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ 26 ତାରିଖକୁ ମହିଳା ସମାନତା ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଓମେନ୍ସ ଇକ୍ୱାଲିଟି ଡେ କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ଦିବସ ପାଳନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏହି ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଗଷ୍ଟ 26 ତାରିଖରେ ପ୍ରଥମେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ମିଳିଥିଲା। ଏହି ଦିବସ ପାଳନ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାରୁ 1920 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ବିଭିନ୍ନ ୟୁରୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ମହିଳାମାନେ ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହିତ ସମକକ୍ଷ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ସେହି ଦିନକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜିର ଦିନକୁ ମହିଳା ସମାନତା ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଗତକାଲି ପାଲେଷ୍ଟାଇନର ଗାଜା ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଆକ୍ରମଣରେ 5 ଜଣ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସମେତ 20 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଦକ୍ଷିଣ ଗାଜାର ଏକ ହସ୍ପିଟାଲ ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଆକ୍ରମଣ କରିବାରୁ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାରିୟମ ଡାଗା ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ପ୍ରେସ୍ ପାଇଁ ଫ୍ରିଲାନ୍ସ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଇସ୍ରାଏଲର ଆକ୍ରମଣରେ ଗାଜାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ମାନସିକ ସଙ୍କଟ ଉପରେ ସେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ନାସେର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡାକ୍ତରମାନେ କିପରି ଶିଶୁଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି ତାର ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ। ଗତକାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ ଭାର ଉତ୍ତୋଳନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ କଟକ ଝିଅ ପ୍ରୀତିସ୍ମିତା ଭୋଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ପ୍ରୀତିସ୍ମିତା ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି। ପ୍ରୀତିସ୍ମିତା 44 କିଲୋଗ୍ରାମ ମହିଳା ଯୁବ ବର୍ଗରେ ଭାଗ ନେଇ ଏହି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଅନ୍ୟ 3ଟି ଯାକ ବର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୀତିସ୍ମିତା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ରେକର୍ଡର ଅଧିକାରିଣୀ ହୋଇଛନ୍ତି। କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ମୋଦିନଗରରେ ପ୍ରୀତିସ୍ମିତା ତାଲିମ ନେଇଥିଲେ। ଏହି ସଫଳତା ଲାଗି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଭାର ଉତ୍ତୋଳନ ସଂଘର ସଭାପତି ଇଞ୍ଜିନିୟର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ପାଣିପାଗ ଖବର। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓ ଓଡ଼ିଶା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ 26ରୁ 29 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବ। ରାୟଗଡ଼ା ଓ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ବଜ୍ରପାତ ଓ 30ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିପାରେ ବୋଲି ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଆଜି ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ 30ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ସହ ବଜ୍ରପାତ
ବଜ୍ରପାତର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ଉପକୂଳ ଝଡ଼ ବାତ୍ୟା ଓ 40ରୁ 50 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିପାରେ, ଯାହା ଫଳରେ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ରାଗିଂ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ନାଟିକା। ରାଗିଂ ଏକ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ। ବାପା ବାପା ଆଜି ମୋର ପିଜି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଛି। ଜାଣିଛ ବାପା, ମୁଁ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି। ଏବେ ମୁଁ ବଡ଼ ପାଠ ପଢ଼ିବି, ବଡ଼ ଚାକିରି କରିବି ବାପା। ହଁ ସତରେ ତୁ ସେଇ ବଡ଼ ପାଠ ପଢ଼ିବୁ ମା। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ଝିଅକୁ ସାହସ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ, ଆଉ 5 ଜଣରେ ଜଣେ କରି ତାକୁ ଠିଆ କରା ପ୍ରଭୁ। ବାପା ଦେଖିବ, ତମ ଝିଅ ନିଶ୍ଚୟ ଦିନେ ତମ ନାଁ ରଖିବ। ବାପ ଝିଅ ସେଠି କି କଥା ହଉଛ କି? ଆରେ ଶୁଣୁଛ ଆମ ଝିଅ ବଡ଼ ପାଠଟା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ସତେ ନା କଣ? ଆଲୋ ଏତେ ବଡ କଥା ତୁ କାଇଁ ସେତେବେଳେ ମତେ କହିନୁ? ଯା ହଉ ଏତେ ଦିନରେ ଆମ ଦୁଃଖ ଗଲା। ହେ ମା କଟକ ଚଣ୍ଡୀ, ମୋ ଝିଅ ଯାଇ ଦୂରରେ ପାଠ ପଢିବ, ତାକୁ ଘଣ୍ଟ ଘରେ ରଖିବୁ ଲୋ ମା, ତତେ ସୁନା ଚିତା ଚଢାଇବି। ହେଇଟି ଶୁଣୁଛ, ଝିଅ ଫୋନ କରିଥିଲା, ଆଉ ଘଣ୍ଟାକରେ ଆସି ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିବ। 6 ମାସ ପରେ ହଷ୍ଟେଲରୁ ଘରକୁ ଫେରିଛି, ଏବେ ଷ୍ଟେସନକୁ ଚାଲିଯାଅ। ହଁ ଏଇ ତ ମୁଁ ବାହାରି ଗଲି। ମାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି ତ? ଯା ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇଆ, ମୁଁ ବାଢି ଦଉଛି। କଣ ଟିକେ ପାଟିରେ ଦେ ଆଗ, ତାପରେ ବସି କଥା ହବା। ନାଇଁ ମତେ ଏବେ ଭୋକ ନାହିଁ। ଆରେ କଣ ହେଇଛି ମା? ସକାଳ ପହରରୁ ହଷ୍ଟେଲରୁ ଆସିଲୁଣି, ତତେ ଭୋକ ହେଇନି? ମୁଁ କହିଲି ନା ମୁଁ ଏବେ ଖାଇବିନି, ପରେ ଖାଇବି। ସତ କହ ମା, ତୋର କଣ ହେଇଛି? ଏତେ ମନ ଖୁସିରେ ଯାଇଥିଲୁ, ସେଠି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି କି? ତତେ କି କଣ କହିଲା? ନା ମୋର କିଛି ହେଇନି। ସତ କହ ମା, ତୋ ବାପା ଯିବେ ତମ ସାର୍ଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। ଆମ ସିନିୟର ପିଲାମାନେ ମତେ ରାଗିଂ କରୁଛନ୍ତି। ମତେ ସେମାନଙ୍କ କଥା ମାନିବାକୁ ପଡୁଛି, ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ନ ମାନିଲେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରୁଛନ୍ତି। ମତେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବାକୁ ପଡୁଛି ମା। ହଉ, ହଷ୍ଟେଲକୁ ଗଲାବେଳେ ତୋ ବାପା ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବେ, ତମ ସାର୍ଙ୍କୁ ଏକଥା ଜଣାଇବେ। ମୋ ମାଟା ପରା, ଆଦୌ ମନ ଦୁଃଖ କରେନା। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଆଜି ଝିଅକୁ ଆଣି ହଷ୍ଟେଲରେ ଛାଡ଼ିଲି। ଝିଅ କହୁଥିଲା ଏଠି ବଡ଼ ପିଲାମାନେ କୁଆଡ଼େ ସେମାନଙ୍କ କଥା ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଝିଅ ଭାରି ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା। କାଇଁ, ଏକଥା ତ ସେ ମତେ ଆଗରୁ କିଛି ବି କହିନି। ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ଏ ବାବଦରେ ଜାଣିଲି ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବି। ଆମ ସରକାର ନିୟମ କରିଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଭିତରେ ଜୁନିୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ସିନିୟର ପିଲା ରେଗିଂ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ରେଗିଂ ଏକ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ। ଯଦି କୌଣସି ଛାତ୍ର କିମ୍ବା ଛାତ୍ରୀ ରେଗିଂର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୁଏ, ତାର ତଦନ୍ତ କରାଯିବ, ଆଉ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲେ ରେଗିଂ କରିଥିବା ପିଲା ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ର୍ୟାଗିଂ ଏକ ପରିହାସ ରୂପେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ପରିଣାମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ ଏବଂ ଭୟଙ୍କର ହୋଇପାରେ। ଆସନ୍ତୁ ଏଭଳି କୁତ୍ସିତ ମାନସିକତାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା, ଆମ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଜ୍ଞାନ ମନ୍ଦିର ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା। ଆଜିର ଖବରକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।